हाँ जी रजे वैलकम है तुहाडा BSc पार्ट 3 नॉन मैडिकल ते BA 3 मैथमैटिक्स के स्टूडेंट्स का आपां ने डिस्क्रीट मैथमैटिक्स की बुक फिनिश कर ली है। उस तो बाद हुण आपां नैक्सट मैथमैटिकल मैथड की बुक स्टार्ट कर जा रहे हैं। अज का टॉपिक है अपना बीटा गामा फंक्शनस। पहला तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है आपां। बीटा फंक्शन नूं बीटा दे नाल लिखिया जांदा। बीटा दे डोमेन च की है M ते N। बीटा एम एन की डेफिनेशन है। लिमिट्स होणगियां 0 तो लैके 1 तक। ध्यान रखियो 0 तो 1 तक। पहला एक्स की पावर कितनी है M-1, मतलब पहले इंडैक्स नंबर तो एक लैस M की जगह पर कितना आ गया M-1 ते 1 - x की पावर कितनी है सैकेंड इंडैक्स तो N-1। ध्यान च रखियो इत्थे जिहड़ा x आ ये सिंगल वेरीएबल आ विदाउट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सबट्रैक्शन। जे मान लो इत्थे x 2x दिता होया तो आपां नूं 2x नूं t मनना पऊगा या कुछ होर मनना पऊ। इत्थे जिहड़ा 1 है ऑलवेज 1 इफ नॉट दैन यूज सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। इत्थे 1 इत्थे जे 1 तो इलावा कुछ होर पिया तो उन्हें कॉमन लेना पऊ आपां नूं बाहर ताकि कॉमन लैके इत्थे 1 बचे। आ जिहड़ा माइनस का x आ ये भी x आ जिहड़ा ये भी विदाउट एनी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सबट्रैक्शन आ। सो इदां दी स्टेटमेंट होगी बीटा एम एन फंक्शन की लिमिट्स 0 तो 1 तक x की पावर च इहदे नालों एक लैस M-1 1 - x की पावर च सैकेंड इंडैक्स नंबर तो एक लैस N-1। ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है जी। ठीक है। सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन लैके आपने सिंगल वेरीएबल बनाना, सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन लैके आपने 1 बनाना, इत्थे x की जगह पर भी सिंगल वेरीएबल ही होगा। हुण बीटा फंक्शन दी कुछ प्रॉपर्टीज ने, इहदियां 6-7 प्रॉपर्टीज ने। उन्हां 6-7 प्रॉपर्टीज के उपर ही सम डिपेंड करते हैं। अज आपां बीटा फंक्शन नूं कंप्लीट कर देंगे मेरे ख्याल दे विच। बीटा गामा फंक्शन चो एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर का लाजमी सिलेक्ट होगा। बीटा गामा फंक्शन देखो किनवां चैप्टर किहड़े सैक्शन च आउंदा? तीजा चैप्टर। हाँ जी 3rd चैप्टर है। पहले सैक्शन च ही आउंदा। ये घट्टो घट्ट अद्धा सैक्शन कवर अप कर जूगा ये बीटा ते गामा फंक्शन। सो सब तो पहला तो अपने को पहली प्रॉपर्टी की है कि बीटा एम एन जो बीटा एन एम के बराबर है। बीटा एम एन इंडैक्स नंबर जो बदलती है बीटा एन एम के बराबर ही रहूगा। पहला तो आप लैफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। लैफ्ट हैंड साइड की है बीटा एम एन। दैन बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन ये कि बराबर है एक्स दी लिमिट्स ने 0 तो 1 तक। एक्स की पावर च हो गया M-1 1 - x की पावर च हो गया N-1। हुण आपां इत्थे सम ऑफ लिमिट्स की डेफिनेशन ला देंगे। अपने को सम ऑफ लिमिट्स की डेफिनेशन है कि जे 0 तो लैके a तक लिमिट्स हो तो वेरीएबल की थां ते की आ जाऊगा सम ऑफ वेरीएबल्स माइनस x। आपां की यूज कर सकते हैं वेरीएबल x की जगह ते की आ जाऊगा सम ऑफ लिमिट्स माइनस x। तो अपने को की आ गया भी लिमिट्स की नहीं है। दोबारा तो देखो की सीगा तुहाडे कोले लैफ्ट हैंड साइड ते। लैफ्ट हैंड साइड ते सीगा तुहाडे कोले बीटा एम एन। ਇਹਦਾ मतलब सीगा 0 तो 1 तक x ਦੀਆਂ लिमिट्स x की पावर च M-1 ਅਤੇ 1 - x की पावर च N-1 आ सी अपने कोले। हुण ये किहदे बराबर बच गया x की जगह ते की चेंज हो जाऊगा लिमिट्स का सम कितना आ गया 1 तो x की जगह ते की आ गया 1 - x। तो दोबारा फिर इत्थे x की जगह ते कितना आ गया 1 - x सम ऑफ लिमिट्स -1। तो आ की आ गया 1 नाल 1 कैंसल हो जू माइनस माइनस प्लस बन गया तो प्लस x की पावर च कितना आ गया N-1। तो हुण आपां इहनूं किवें लिख सकते हैं दोबारा तो देखो ये कितना आ गया x की पावर च कितना आ गया N-1। आ जिहड़ा N-1 अगे आ गया अब 1 - x की पावर च कितना आ गया M-1। तो यह भी बीटा फंक्शन की डेफिनेशन फॉलो करता क्योंकि लिमिट्स ने 0 तो 1। आ जी भी x की पावर आ ये एक ऐड करके पहला इंडैक्स बन जाऊगा। आ 1 - x की जिन्नी पावर है ये एक ऐड करके दूजा फंक्शन बन गया। सो ये आ गई राइट हैंड साइड बीटा एम एन एन एम। तो आपने की प्रूव किया कि बीटा एम एन कि बराबर है बीटा एन एम दे। पहली प्रॉपर्टी हो गई अपनी। हुण आपां चलते हैं सैकेंड प्रॉपर्टी वाल। सैकेंड प्रॉपर्टी की आ बीटा एम एन फंक्शन जिहदियां लिमिट्स ने 0 तो इनफिनिटी ये की उपर x की पावर होगी M-1 नीचे 1 + x की पावर होगी दोनों का सम M ते N का दोनों का सम। जां इहनूं आपां एवें भी लिख सकते हैं कि 0 तो इनफिनिटी x की पावर सैकेंड इंडैक्स -1 भी कर लो, जां तां इत्थे x की पावर च M-1 लिख सकते हैं
या आप x की पावर च सैकेंड इंडैक्स नालों एक लैस n-1 लिख सकते हैं। नीचे सेम ही है 1 + x की पावर च दोनों का सम। सो आप लैके चलना बीटा mn फंक्शन नूं, इदां दा रिजल्ट प्रूव कर देना। ध्यान दिओ आप किवें काम करते हैं। पहला तो टेक करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। आ की हो गया बीटा फंक्शन, ਇਹਦੀ जगह ਤੇ किया गया 0 ਤੋਂ 1 तक लिमिट्स x की पावर च पहले इंडैक्स नालों एक लैस m-1, फिर 1 - x की पावर च सैकेंड इंडैक्स नालों लैस n-1। हुण आपां इत्थे की यूज करते हैं, नाउ वी हैव टू मेक अवर इंटैग्रल टर्म्स एज टर्म्स रिक्वायर्ड इंटैग्रल। हुण आपां ने टर्म्स नूं की लैके जाना आ, जिद्दां दियां रिक्वायर्ड टर्म्स ने उहदे च लै जाना। रिक्वायर्ड इंटैग्रल ਦੀਆਂ टर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ਕੀ ਆਊਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, x ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ m-1 ਆ, ਇਹ x ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਪਰ x ਨੀਚੇ 1 + x, ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ 1 + x ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੱਲਾ x, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ t/t+1 ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ मैं दसता कि नाउ वी हैव टू मेक टर्म्स ऑफ आवर इंटैग्रल एज टर्म्स ऑफ रिक्वायर्ड इंटैग्रल। अपने इंटैग्रल तो पता करने वाले इंटैग्रल दी टर्म्स मान लिया आपने, तो आप एक्स की जगह ते की लिखता t/t+1। इत्थे दस देना जरूरी हुंदा भी ओल्ड वेरीएबल हैगा x, न्यू वेरीएबल हैगा t। ओल्ड लिमिट्स की नहीं है, ओल्ड लिमिट्स ने x दियां 0 ਅਤੇ x दियां 1। न्यू लिमिट्स की आउणगियां t ਦੀ लोअर लिमिट ਅਤੇ t ਦੀ अपर लिमिट, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ओल्ड लोअर लिमिट 0 पुट ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, t ਦੀ लोअर लिमिट कितनी आ गई, 0 ही आ गई। अपर लिमिट भी कढांगे ਆਪਾਂ, ठीक है। सारा कुछ पता करांगे। पहला तो ਆਪਾਂ x तो dx पता कर लीए। x की सीगा अपने कोले t/t+1, दोनों पासे डेरिवेटिव किया, x का की रह गया dx। इधर इंटीग्रेशन कोशेंट रूल वाला फॉर्मूला लगा के अपने dx की वैल्यू कढ़ ली। एक तो dx की वैल्यू आ गई, उस तो बाद आप लिमिट्स पता करन जा रहे हैं। लिमिट्स पता करन दे लई अपने कोले की आ गया, इनू क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके अपने t की वैल्यू कढ़ ली। जदों आप x की जगह ते 0 भरांगे इत्थे, तां 0 / समथिंग होकर t की लोअर लिमिट कितनी निकल आई, 0। जदों आप x की अपर लिमिट भरांगे 1, इत्थे 1 भरांगे 1/1 - 1 0, समथिंग ओवर 0 इनफिनिटी आ गया। तो t की अपर लिमिट कितनी आ गई, इनफिनिटी आ गई। ये इत्थे दसना जरूरी है सारा कुछ भी ओल्ड वेरीएबल हैगा x, नवा वेरीएबल हैगा t। तो तुसी dx की वैल्यू कड्डो dt की टर्म दे विच। एक पुरानी लोअर लिमिट कितनी है, उहदे अकॉर्डिंग नवी लोअर लिमिट कितनी आऊगी, पुरानी अपर लिमिट कितनी है, उहदे अकॉर्डिंग नवी अपर लिमिट कितनी आऊगी। ये सारा कुछ इत्थे दसना जरूरी है। अपन इत्थे एवें सॉल्व किया होया कि ओल्ड लोअर लिमिट सीगी x की 1, अपर लिमिट ओल्ड लोअर लिमिट सी x की 0, उहदे अकॉर्डिंग t की नवी लोअर लिमिट निकल आई। ओल्ड अपर लिमिट सीगी x की 1, जो इत्थे भरिया तो t की इनफिनिटी, नवी अपर लिमिट आ गई, नवीं लिमिट्स कढ़ लिया। हुण आपां दोबारा चलते हैं वापस अपने टॉपिक ते। अपने कोल की सीगा बीटा mn 0 ਤੋਂ 1 तक x की पावर च m-1, 1 - x की पावर च n-1। पहला सीगियां लिमिट्स x दियां, x वेरी करदा सीगा 0 ਤੋਂ लैके 1 तक। हुण की आउण लग गया, t वेरी करन लग गया 0 ਤੋਂ लैके इनफिनिटी तक। कल्ले x की जगह ते की आ गया t/t+1, ਇਹਦੀ पावर च कितना m-1। इत्थे x की जगह ते कितना आ गया t/1 + t+1। ਤੇ dx की जगह ਤੇ ਇਹਦੀ वैल्यू आ गई dt/t+1 की पावर 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਗਈ, m-1। ਆ ਜਿਹੜਾ 1 + t ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ t ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ t ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ m-1 ਬਚ ਗਈ, ਨੀਚੇ t+1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ m-1 ਬਚ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਚ ਬਚਦਾ 1, ਨੀਚੇ ਬਚਦਾ 1 + t। 1 + t की पावर कितनी है n-1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ dt ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, t+1 की पावर कितनी होगी 2। ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਬਚਦਾ ਵੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ m-1। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ t ਦੀ ਪਾਵਰ m-1, t ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਨੀਚੇ 1 + t ਦੀ ਪਾਵਰ m-1 n-1। ਆ माइनस का 1 ਤੇ माइनस का 1 माइनस का 2 आ गया, इस 2 नाल कैंसल हो जू।
सो 1 प्लस टी की पावर कितनी आ गई m प्लस n आ गई। हुण आपां चेंज ऑफ स्केलर की प्रॉपर्टी लगावांगे चेंज ऑफ स्केल की कि टी की जगह ते x लिख दो। x दी लिमिट हो गई 0 तो इनफिनिटी, x की पावर च आ गया m माइनस 1, नीचे 1 प्लस x की पावर च आ गया m प्लस n। यही आपां ने प्रूव करना सीगा। दोबारा देख लो स्टेटमेंट दे विच आपां ने की प्रूव करना सीगा, आपां ने प्रूव करना सी x की पावर च m माइनस 1 और नीचे 1 प्लस x की पावर च m प्लस 1। यही चीज़ आपां ने इत्थे प्रूव करती। ठीक है, हुण अपने कोल हैगी आ तीजी प्रॉपर्टी। तीजी प्रॉपर्टी की है कि बीटा एम एन फंक्शन नूं इदां दीयां टर्म्स लैके आओ। ठीक है, सो आपां स्टार्टिंग करते हैं बाय सैकेंड प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। सैकेंड प्रॉपर्टी तो आपां इहने की लगा लिया कि बीटा एम एन फंक्शन किहदे बराबर आ 0 तो इनफिनिटी लिमिट्स x की पावर च m माइनस 1 नीचे 1 प्लस x की पावर च m प्लस n। नाउ वी नीड टू इंटैग्रल विद लिमिट्स x 0 to 1। एदियां लिमिट्स ने 0 तो इनफिनिटी तक। आपां ने जिहड़ा प्रूव करना ओदियां लिमिट्स किदां दियां ने, ओदियां लिमिट्स हैगियां ने 0 तो 1 तक। तां आपां ने कोई ऑपरेशन कोई ट्रांसफॉर्मेशन इदां दी सोचनी आ जिहदे विच लिमिट्स की हो जाण 0 तो इनफिनिटी की बजाय 0 तो 1 आ जाना। ब्रेक कर लेने आ जिहड़ा 0 तो इनफिनिटी इहनूं ब्रेक कर लेने आ 0 तो 1 और 1 तो इनफिनिटी ब्रेक कर लिया। आ तां आपां एवें सूटेबल रख लेने आ 0 तो 1 वाला। इहनूं आपां दो बना लिया I1 ते I2। जिहड़ा अपना I1 तां रिक्वायर्ड इंटैग्रल दी फॉर्म च है, जिद्दां दा आपां नूं चाहीदा उदां दा ही आ। पर जिहड़ा I2 है 1 तो इनफिनिटी ये नहीं, नॉट इन द रिक्वायर्ड फॉर्म, ये नहीं सही फॉर्म च हैगा। क्योंकि जिहड़ा अपना आंसर होना वो 0 तो 1 वाला इंटैग्रल ही होना चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 1 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ I2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। I2 have limits from 1 to infinity. We need its limit from 0 ਤੋਂ 1। ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਈਏ ਲਿਮਿਟਸ ਦਾ 1 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 1 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫॉर्मेशन यूज ਕਰਾਂਗੇ। ट्रांसफॉर्मेशन शब्द पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ट्रांसफॉर्मेशन ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਬਦਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ट्रांसफॉर्मर ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਵੋਲਟੇਜ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ट्रांसफॉर्मर ਲਗਾ ਕੇ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਡੈਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਡੈਪਟਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫॉर्मेशन ਕਰਦਾ, ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ AC ਤੋਂ DC ਵਗੈਰਾ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਟਾਰਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ट्रांसफॉर्मेशन ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਤੀ, ਆਪਾਂ ट्रांसफॉर्मर ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ। ਸੋ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिक्स ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਣ ਲਾ ਦੂਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ट्रांसफॉर्मेशन ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਟੇਬਲ ट्रांसफॉर्मेशन ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर्म। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਇਟਸ ਲਿਮਿਟਸ। ਸੋ ਜੇ ਲਿਮਿਟਸ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 1/t ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ x ਦੀ 1 ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ t ਦੀ ਵੀ 1 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। t ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ, ਨਵੀਂ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸੀ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ t = 0 ਆ ਜਾਊ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਆਈ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਆ I2 ਤੇ। I2 ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਤੋਂ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਕੇ 0 ਆ ਗਿਆ, 1 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਕੇ 1 ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/t। ਇਸ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 1/t। ਆ dx ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ dt ਓਵਰ ਸਮਥਿੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਤੋਂ 0। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ -1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਮੈਂ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਿਆ, 1 ਤੋਂ 0 ਤੱਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ I2 ਹੁਣ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਗਿਆ। I2 ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਾਰਮ ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆ ਆਪਣਾ I1 ਸੀਗਾ, ਆ ਆਪਣਾ I2 ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ m-1, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ n-1। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੱਲ। ਚੌਥੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਬੀਟਾ mn ਦੀ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? m+1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ n+1 ਕਰ ਲਈਏ। ਬੀਟਾ mn ਨੂੰ ਕੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬੀਟਾ m+1 ਅਤੇ n। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬੀਟਾ m ਦੇ ਨਾਲ n+1। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੈਟਰ ਆ, ਵੱਧ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ, ਘੱਟ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੀਟਾ m+1 ਅਤੇ n ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਦੋਂ 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, m ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ n ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, n-1 ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ m ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? m-1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ n+1 ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? n ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲਸ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੰਟੈਗਰਲ 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, dx ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਗਈ x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਅਤੇ 1 - x ਦੀ ਪਾਵਰ n-1। ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਗਿਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ m-1, ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਗਿਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 - x ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ m-1, ਇੱਥੇ m, ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗੀ, x ਦੀ ਪਾਵਰ m-1 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। 1 - x ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ n-1, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਆ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈ, 1 - x ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ n-1। ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਕੱਲਾ x ਬਚੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 - x ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੱਲਾ x ਬਚ ਗਿਆ। ਪਲੱਸ, ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਐਵੇਂ ਆ। ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ m-1 ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਮਨ ਹੀ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ 1 - x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਸੀ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਵਾਰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚ ਜੂਗੀ, 1 - x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕਾਮਨ ਬਚ ਗਈ। ਹੁਣ x ਨਾਲ x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ? 1 ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਆ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਈ, 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ m-1, 1 - x ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ n-1। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆ। 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਕੇ m ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, 1 - x ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਕੇ n ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬੀਟਾ m ਅਤੇ n+1/n ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ? ਬੀਟਾ m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ m+1n/m, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ m+1 ਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ m ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਟਾ m ਤੇ n+1 ਲੈ ਲਿਆ, ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਤਾ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ, 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 - x ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 - x ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ x ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ? ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ ਚੱਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੋਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੋਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰੂਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ, x ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਆ m+1 ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲਿਖ ਲਿਆ 1 - x ਨੂੰ, ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰਾਂਗੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ m-1 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ m/m। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਸ ਭਰਨੀਆਂ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਭਰਾਂਗੇ 1 ਭਰਾਂਗੇ, 1 - 1 ਕਰਾਂਗੇ 0, ਸਾਰਾ ਕੁਝ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ 0 ਭਰੋਗੇ ਇੱਥੇ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 0 ਆ ਗਿਆ। ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ n ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 - x ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਬਚ ਗਈ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ -1 ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰਾਂਗੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ m-1 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ m/m। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ -1 ਸੀ ਇਸ -1 ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ n ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਨੀਚੋਂ m ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ n/m ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀਆਂ, x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਬਚਦੀ ਆ m, 1 - x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਬਚਦੀ ਆ n-1। ਇਹ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਚ 1 ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ m+1 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਪਾਵਰ ਚ n-1 ਚ 1 ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ n ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ m ਹੈ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ n ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲੈ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ n+1 ਆ ਤਾਂ ਨੀਚੇ n ਆ, ਜੇ m+1 ਆ ਤਾਂ ਨੀਚੇ m ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 10 ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੜੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ 7ਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੱਲ। 7ਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚ ਕੀ ਆ, 6ਵੀਂ ਚ ਸੌਰੀ, ਬੀਟਾ m ਅਤੇ n+1/n ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੀਟਾ mn/m+n, ਬੀਟਾ mn/m+n, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੀਟਾ m+1 n ਤੇ m। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟਾ mn ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ, ਪੰਜਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਬੀਟਾ m+1 n ਦੇ ਨੀਚੇ m ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਬੀਟਾ m ਅਤੇ n+1 ਦੇ ਨੀਚੇ n। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ k ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ k ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ k ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ k ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ m ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ mk ਬਚ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ k ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ nk = nk ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 4 ਲਗਾਤੀ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 4 ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਟਾ mn ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਚ 1 ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚ 1 ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬੀਟਾ mn ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ m+1 n, m+1 ਅਤੇ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ mk, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੀਟਾ m ਅਤੇ n+1 nk। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ k ਕਾਮਨ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ m+n ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ m+n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਚ ਗਿਆ k ਦੇ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 k ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, 2 ਵੀ k ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ k ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ। ਈਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ k ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ 6ਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 7ਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਚ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬੀਟਾ mn ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ, m-1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ 1 ਲੈਸ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ 1 ਲੈਸ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਨੀਚੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਨਾਲੋਂ 1 ਲੈਸ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, m+n-1। ਕਿ ਜੇ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਚਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲੋਂ 1 ਲੈਸ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲੋਂ 1 ਲੈਸ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਨੀਚੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਨਾਲੋਂ 1 ਲੈਸ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਟਾ mn ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਸੋ ਬੀਟਾ mn ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ
x ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ m-1 ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਸ, ਫਿਰ 1 - x ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਸ n-1। ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ मैं ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ मैं m ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ ਸੀ? m-1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ m+1 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, m-1 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ m-1 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਲਾਇਆ, ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? n-1 ਦੀ ਬਜਾਏ n/n ਆ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ -1 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਿਮਿਟਸ ਭਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ 0 ਆ, ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ 1 ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ 0 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 1 - 1 0 ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ m-1 ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਬਚੂਗੀ? m-2। ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ 1 ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? m-1/n। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ? 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ, x ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, m-1 ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 1 - x ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, n+1 ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬੀਟਾ mn ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਸੇਮ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ m-1, ਦੂਜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਘਟ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਸ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਸੇਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਸ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਇੰਡੈਕਸ 1 ਮੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ m-2 ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਸੇਮ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, n+1 ਸੇਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੀਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊ? ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਸ ਆ ਕੇ ਬੀਟਾ m-2 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਸੇਮ, ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, n+2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਸ ਮਤਲਬ ਕਿ m-3 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਸੇਮ n+2 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਟਾ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਸ m-3 ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ n+3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਓਪਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆ ਦੇਖੋ m-1 ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਘਟ ਰਿਹਾ, m-1, m-2, m-3, ਇਹ ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਨੀਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ n ਹੈ, ਫਿਰ n+1 ਹੈ, ਫਿਰ n+2 ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਪਲੱਸ ਚ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ 2 ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਪਲੱਸ ਚ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ 3 ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ 2 ਬਾਹਰ ਪਲੱਸ ਚ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 1 ਕਦੋਂ ਬਚਿਆ? ਜਦੋਂ m ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ m-1 ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? m-1। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਸ ਮਤਲਬ ਕਿ m-2 ਬਾਹਰ ਪਲੱਸ ਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ m-2 ਬਾਹਰ ਪਲੱਸ ਚ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਦਾ? ਬੀਟਾ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਟਾ 1 ਹੈ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਇੱਥੇ m-3 ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ n+3 ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ m-1 ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਪਲੱਸ ਚ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ m-1 ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਪਲੱਸ ਚ ਪਿਆ m-1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਬਚ ਗਈ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 1 ਬਚਿਆ ਸੀ 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 0, 1 ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ m plus n ਮਾਈਨਸ 2। ਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰਾਂਗੇ m plus n ਮਾਈਨਸ 2 ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ m plus n ਮਾਈਨਸ 1, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵੀ m plus n ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਜੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਬਿਨਾ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਸ ਭਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਕਰਕੇ ਇਹ 0 ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ 0 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਮਾਈਨਸ 0 ਕਰਕੇ 1 ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ। 1 ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ m plus n ਮਾਈਨਸ 1, ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਬਚਦੀ ਆ। ਔਰ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਚੂਗਾ 1 ਦੇ ਨੀਚੇ m plus n ਮਾਈਨਸ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ 1 ਦੇ ਨੀਚੇ m plus n ਮਾਈਨਸ 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਭਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਬੀਟਾ mn ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆ ਉਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1 over m plus n ਮਾਈਨਸ 1। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਲ n ਮਾਈਨਸ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ over n ਮਾਈਨਸ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ m ਮਾਈਨਸ 1 m ਮਾਈਨਸ 2 m ਮਾਈਨਸ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, m ਮਾਈਨਸ 1 ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ m ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਅਤੇ n ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। n ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ m ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ n ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਨੀਚੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤਾ ਆਰਡਰ। m plus n ਮਾਈਨਸ 1 ਵੀ ਹੈ, m plus n plus m ਜਾਂ m plus n ਮਾਈਨਸ 2 ਵੀ ਹੈ। ਘਟਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, n ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਘਟਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰਡਰ, m plus n ਮਾਈਨਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ m plus n ਮਾਈਨਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਤੀਆਂ, n ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਖੋਲਤਾ, n ਮਾਈਨਸ 1 n ਮਾਈਨਸ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ m plus n ਮਾਈਨਸ 1 ਆ, ਫਿਰ m plus n ਮਾਈਨਸ 2 ਆ, ਘਟਦਾ n ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ n ਮਾਈਨਸ 1 n ਮਾਈਨਸ 2 ਤੋਂ ਘਟਦਾ 1 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, m plus n ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ। ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, m plus n ਮਾਈਨਸ 1। ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਟਾ mn ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, m ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਅਤੇ n ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਤੋਂ 1 ਘੱਟ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਇਹ, 7ਵੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8ਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ। ਸਾਈਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਕਿੰਨਾ, 2m ਮਾਈਨਸ 1 ਆ, m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2m ਮਾਈਨਸ 1, ਅਤੇ cos ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਇਹ n ਦੇ ਕਾਰਨ 2n ਮਾਈਨਸ